الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم بزرگان دین، میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین امت، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. بے انتہا درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے اسوہ رسول کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی تربیت کیسے کی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. جو آدمی اللہ سے امید رکھتا ہے
قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ محترم حضرات، اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ اسوہ کہتے ہیں ہر وہ عادت جس کو اپنا لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ عادت اس کو اپنا لینے کو اسوہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر مسواک کرے برش کرنے کے بجائے کہ مسواک کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کو ثواب ملے گا، یہ اسوہ ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر مسجد میں داخل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب داخل ہوتے تو اپنا سیدھا قدم پہلے رکھا کرتے تھے، تو یہ سوچ کر اس کو عمل کرے گا تو یہ اسوہ ہوا، اس کو ثواب ملے گا۔ تو بہرکیف یہ اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس کو ہم اپنانا چاہیے۔ ایک منصف جج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا کر وہ بہترین فیصلے کر سکتا ہے۔ ایک بہترین معلم، ایک استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے کو اپنا کر ایک بہترین فرائض اپنے معلمی کے، اپنے استاد کے فرائض کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ ایک باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا کر اپنے اولاد کی بہترین تربیت کر سکتا ہے۔ ایک ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر ایک اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ تو ایک وسیع مفہوم ہے، زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اپنے شعبے حیات کے کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا کر اپنے کام کو وہ سدھار سکتا ہے۔ محترم حضرات، ایک پتھر کو تراشنا بہت آسان ہے، لیکن ایک آدمی کی زندگی کو بدلنا بہت ہی مشکل امر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے عادات و اطوار بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں کئی قسم کے غلط عادتیں اپنی زندگی میں اپنا چکا ہوتا ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے رسوم کو، ان کے عقائد کو وہ اپنا چکا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص اپنی زندگی کے حالات کو وہ بدل نہیں سکتا، اس کو بدلنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے افراد کے لیے ایک بہترین مربی چاہیے، ایک بہترین استاد چاہیے، ایک بہترین معلم چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آپ نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں آپ کو اخلاق کریمہ سکھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہو بہو قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ تو ایک مربی کے لیے، ایک معلم کے لیے ایسے صفات ہونا چاہیے، معاشرے کے غلط قسم کے لوگوں کے عادتوں کو بدلنے کے لیے، ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ایسے معلم کی ضرورت ہونی چاہیے، ایسے مربی کی ضرورت ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر لوگ خود بخود اس مربی، اس معلم کی طرف کھینچے چلے آ جائیں، اس کی ہر آواز پر لبیک کہیں، اس کی ہر ادا پر قربان ہو جائیں۔
ایسے معلم کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے اطوار کو بدلنے کے لیے، ان کی غلط عادتوں کو اچھے اخلاق میں کنورٹ کرنے کے لیے۔ ایسے صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، ایسے صفات کے متصف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ ایک ایسی قوم سے پڑا جو ان پڑھ تھی، برائیوں میں مبتلا تھی، شرک اور بت پرستی ان کی زندگی میں رچ بس چکی تھی، دنیا کی سب سے بد تہذیب قوم کہلاتی تھی۔ حضرت جعفر بن طیار نجاشی کے دربار میں جب پہنچے، جب مکے کے کچھ لوگ حبشہ ہجرت کیے اور کفار مکہ کے کچھ لوگ ان کو حبشہ سے نکالنے کے لیے نجاشی کے دربار میں آئے اور کئی غلط قسم کی باتیں ان کے تعلق سے بتائیں، تو بادشاہ نے مسلمانوں کے گروپ کو بلایا، ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ اس وقت جعفر بن طیار مسلمانوں کی طرف سے اٹھ کر عربوں کی حالت کا نقشہ انہوں نے کھینچا۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگوں میں بت پرستی اور شرک ہماری زندگی میں رچ بس چکی تھی، ہم لوگوں میں بدکاریاں تھیں، پڑوسیوں پر ظلم کیا کرتے تھے اور مردار کھایا کرتے تھے۔ جو طاقتور انسان ہوتا وہ کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ ایسی حالت میں ایک نبی مبعوث ہوئے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اس نے ہمیں بت پرستی سے روکا، شرک سے روکا، وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی، اللہ کی ایک عبادت کی طرف دعوت دی۔ ہم اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ جعفر بن طیار کی تقریر تھی نجاشی کے دربار میں۔ تو محترم حضرات، ایسی یہ قوم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مختصر نبوت کی زندگی میں کئی ایک نشیب و فراز دیکھے۔ آپ نے سکھ کی زندگی بھی دیکھی، دکھ کی زندگی بھی دیکھی، فقر و فاقہ کے حالات سے بھی گزرنا پڑا، خوف اور دہشت کے ایام بھی دیکھے۔ ایسے حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہینڈل کیا اور اپنی امت کو سکھایا کہ جب ایسے حالات پیش آئیں، جب زندگی میں نشیب و فراز آ جائیں تو کیسے اس کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ بہترین طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی، اپنے صحابہ کی انہوں نے تربیت کی۔ آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے حکومت بھی کی، اور آپ نے معاشی گتھیاں بھی سلجھائیں، اور جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، خلا کے، طلاق کے، یا جو دیگر قضیے ہوتے ہیں جو معاشرے میں رونما ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نے حل کیا۔ تو محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی، وہ کیا اصول تھے، وہ کیا رہنما اصول تھے جس کو اپنا کر ہم بھی اپنے معاشرے کو سدھار سکتے ہیں، ایک مثالی معاشرہ ہم قائم کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہم لا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسی تربیت کی، اس کے کچھ اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو بدلا کرتے تھے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सीखा करते थे। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईमान सिखाया, उसके बाद अकीदे की तालीम दी, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान की तालीम दी, जिसकी वजह से हमारा ईमान और हमारा अकीदा बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया। कैसे भी मुश्किल हालात पेश आए हों, गैर यकीनी कैफियत तारी हो जाए, हमारा ईमान कभी भी मुतजलजिल नहीं हुआ। क्यों? ईमान हमारा पुख्ता, अकीदा हमारा मजबूत, कुरान पर हमारा कामिल यकीन, इस वजह से हमारा ईमान कभी भी मुतजलजिल नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए, दीन की दावत के लिए बड़े बड़े बादशाहों को भी खुतूत लिखा करते थे। शाह रोम को भी आपने एक खत लिखा। उस वक्त अबू सुफियान तिजारत की गर्ज से रोम को गए हुए थे। जब यह खत पहुंचा बादशाह के दरबार में, तो उस बादशाह ने अबू सुफियान को बुलाया। उस वक्त अबू सुफियान अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे। बादशाह ने अबू सुफियान से बहुत से सवालात किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, लेकिन अबू सुफियान की यह हिम्मत नहीं हुई कि गलत बयानी से काम ले, वहां पर कुछ झूठ कहे बादशाह के सामने। बस एक सवाल पर अबू सुफियान ने कहा, बादशाह ने पूछा कि क्या तुम्हारे से उनकी जंगें भी हुई हैं? उन्होंने कहा कि हां। जंगों का नतीजा क्या रहा? तो उन्होंने कहा कि कभी हम लोग जीत जाते हैं तो कभी वो लोग। बस यहां पर उन्होंने, हज़रत सुफियान ने बस इतनी बात कही। बादशाह ने यह पूछा कि जो लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं उनका क्या हाल है? क्या वो इस्लाम से फिर जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं? उनकी तादाद बढ़ रही है, घट रही है? तो अबू सुफियान ने कहा कि जो आदमी इस्लाम में दाखिल होता है वो मुर्तद नहीं होता, वो इस्लाम से फिरता नहीं, और उनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती जाती है। तो उस वक्त बादशाह ने कहा कि ईमान की हलावत यही होती है, उसकी मिठास यही होती है, जब दिल में बस जाए ईमान तो फिर वो दिल ईमान से खाली नहीं होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले लोगों के दिलों को बदलने की कोशिश करते थे। तो दूसरी चीज, तरबियत के लिए हमदर्दी की जरूरत होती है, खैरखाही की जरूरत होती है। किसी को हम तरबियत करना है तो उससे हमदर्दी का इजहार करें, उससे खैरखाही से हम पेश आए। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा था, उनका एक तरीका था। आपने फरमाया, इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद उअल्लिमुकुम, मैं तुम्हारे नजदीक वालिद के जैसा हूं। एक वालिद, एक बाप अपने बच्चों की जिस हमदर्दी और खैरखाही के साथ तरबियत करता है, वैसे मैं तुम्हारी तरबियत करता हूं। मोहतरम हाजरात, उसकी एक मिसाल लीजिए। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि अल्लाह के नबी, मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए। इतना बड़ा गुनाह, उसकी जसारत देखिए, उसकी हिम्मत देखिए, वो भरी मजलिस में इस नाजायज की तकमील के लिए वो इजाजत तलब करता है। सहाबा इकराम गुस्से से भुपर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खामोश कराया, उसको पास बुलाया। उस आदमी को बड़ी हमदर्दाना अंदाज से उससे पूछा कि देखो, क्या तुम पसंद करते हो कि कोई शख्स तुम्हारी मां के साथ जिना करे, कोई शख्स तुम्हारी बहन के साथ जिना करे, या कोई शख्स तुम्हारी
बेटी के साथ जिना करे? तो उसने कहा कि हरगिज नहीं। तो फिर आपने फरमाया, तुम जिसके साथ जिना करोगे, हो सकता है वो किसी की मां होगी, हो सकता है वो किसी की बेटी होगी, हो सकता है वो किसी की बहन होगी। जिस तरह तुम नापसंद करते हो, ऐसा ही वो शख्स भी तुमसे वो नापसंद करेगा, वो नापसंद करेगा उस अमल को। तो फिर उस शख्स ने उन चीजों से तौबा कर लिया, वो बाज आ गया उस चीज से। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में दुआ दी, अल्लाह उसके गुनाहों को तू माफ कर दे, उसकी शर्मगाह की तू हिफाजत फरमा। रिवायत में आता है कि फिर वो शख्स कभी इस गलत किस्म के ख्यालात को अपने दिल में तक वो नहीं लाया। तो मोहतरम हाजरात, ये होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली किसी को सुधारने के लिए। तीसरा उसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत एक माहिर तबीब, एक डॉक्टर के जैसी थी। एक डॉक्टर एक बीमारी का जब इलाज करता है तो मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ जाविये से जांचता है, अलग अलग किस्म की दवाइयां वो तजवीज करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मिजाज शनास थे, तबीयतों से वाकिफ थे। लोगों की तबीयतों को देखकर आप उनकी इस्लाह किया करते थे। हदीस में बहुत सी जगहों पर आता है, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल अफजल है? तो मुख्तलिफ मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी को देखकर, उसकी तबीयत को पहचान कर उसको जवाब दिया। जैसे कोई आया, उसने पूछा कि अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन अमल कौन है? उससे कहा कि ईमान बिल्लाह, अल्लाह ताला पर ईमान लाना। हो सकता है उसका दिल थोड़ा सा ईमान के ताल्लुक से कमजोर हो। अल्लाह के नबी ने उसको वो जवाब दिया। किसी ने पूछा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो आपने कहा कि जिहाद। किसी ने आके पूछा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? आपने कहा कि तुम्हारी मां की खिदमत करना। हो सकता है वो शख्स मां की खिदमत करने में कुछ तसाहुल बरतता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तबीयत को पहचान कर कहा कि मां की खिदमत करना सबसे बेहतरीन अमल है। किसी ने पूछा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो आपने कहा वक्त मुकर्ररा पर नमाज पढ़ना। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग लोगों की तबीयतों को जानकर आप जवाब दिया करते थे। एक मर्तबा कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम सीखने के लिए आए। 20 दिन क़ियाम किया मस्जिद नबवी में। 20 आदमी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखने के लिए आए थे। 20 दिन तक उन्होंने तालीम हासिल की। 20 दिन के बाद उन लोगों की तबीयत थोड़ी सी ओक गई, उनको अपनी वतन की याद आने लगी, घर की याद सताने लगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन भाग गए, उनकी तबीयतों को पहचान लिया और फौरन उनको कुछ नसीहतें की और उनको रुखसत कर दिया। ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत शनासी, मिजाज शनासी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां देखते कि इन लोगों के साथ नरमी का मामला करना है तो नरमी का मामला करते, अगर देखते इन लोगों के साथ सख्ती का मामला करना है तो सख्ती का मामला करते। खुब्बाब बिन अरत एक सहाबी थे। ये शुरू दौर में इस्लाम कबूल किए थे।
बेचारे बेइंतहा तकलीफें इन्होंने सही। कोयला जलाकर इनको उस पर लिटा दिया जाता था। तकलीफों से, मशक्कतों से तंग आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत करने लगे, आए अल्लाह के नबी मता नसरुल्लाह, आए अल्लाह के नबी अल्लाह की मदद कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सब्र की तलकीन करते हैं। दुआ करने के बजाय उनको सब्र की तलकीन करते हैं, कहते हैं कि जाओ सब्र करो, तुमसे पहले ऐसी कौम गुजर चुकी है जो तुमसे भी ज्यादा इस्लाम के लिए, ईमान के लिए सख्तियां और तकलीफें बर्दाश्त कर चुकी हैं। आरे से उनके जिस्म के 2 टुकड़े किया जाता था। तो यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सब्र की तलकीन करके उनको रुखसत किया। तो मोहतरम हाजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज रोनुमा होने वाले जो वाकयात होते थे उसको सामने पेश करके सहाबा इकराम को की तरबियत क्या करते थे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे थे तो देखा कि एक बकरी मुर्दा पड़ी हुई है, उसके कान कटे हुए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि कौन शख्स है जो इस बकरी को 1 दिरहम में खरीदेगा? सहाबा इकराम ताज्जुब में पड़ गए कि मुर्दा बकरी को, वो भी ऐबदार बकरी को कौन खरीद सकता है? उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, जिस तरह इस बकरी की कोई हैसियत नहीं है, इसी तरह दुनिया की भी हैसियत ऐसी ही है। जिस तरह तुम्हारे पास बकरी की जो हैसियत है, बस दुनिया एक हकीर सी चीज है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस तरह आपने एक तशबीह, तमसील, मिसाल देकर आपने बताया कि दुनिया की वक़ात लोगों की नजरों में क्या होनी चाहिए। एक मरतबा किसी सफर में थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम। 14वीं रात का चांद चमक रहा था पूरे आबोताब के साथ। सहाबा इकराम उस चांद को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, जिस तरह से इस चांद को आप आसानी से देख रहे हैं बगैर किसी तकलीफ के, जन्नत में भी तुम लोग अपने रब को इसी तरह से देखते हुए होंगे। तो मोहतरम हाजरात, ये कुछ अमली नमूने थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को तरबियत करने के लिए इस तरह के खैर खाना, हमदर्दाना मामलात पेश करते थे और उनके साथ नासिहाना गुफ्तगू किया करते थे। अगर हम भी अपने माशरे की तरबियत करना हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन उसूलों को अपनाना होगा। यकीनन हमारा माशरा एक दिन तब्दील होकर राह रास्त पर आएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, जो बेहतरीन मिसाल है, उसको अपनाएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाने की कोशिश करे और हर किस्म के शर और फसाद से बचाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।